الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الصفوف هيمشي. Agede muna safu Now. Now. Comment on s'en et pas green, c'est la chose green côté. Pas green, ligne green. Non, voilà c'est ça. Non. Non. Comment on dit? Safu. Non. Bon dire manière de. Il y a pas que mon doigt, on connaît le coup de son doigt. Non, pas de son de mon table. Non. OK. Même dans ce cas là, on a reconnu. Ah, il est vraiment loze. Safi mo atelu, sama nyon safle de, dum safle de we société de monde, so la katare. Abge o mo do safu awasana bana rut na ros genu na bezela sududi, so la katare. Allahu akbar. الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وعما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أما بعد أيها المسلمون زينوا إيدكم بالتكبير وعموم الذكر
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر الله. فالتكبير في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى فراق من الخطبة، وفي العيد الأضحى من دخول الشهر أي شهر ذو الحجة إلى نهاية أيام التشريق 13 يوم من أول ذي الحجة إلى غروب الشمس من يوم 13 كله من محل تقرير. حتى في الأسواق والأعمال، ولكن في أيام التشريق وفي يوم العرفة وعيد يكون في تقدير مطلق والقيد 4 صلوات. والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي قوله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته إلى يوم التناد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ادخلوا سرورا على أنفسكم وأهليكم واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبة بالتقوى الله وخشيته، ولا تنفقوا أموالكم أيام العيد فيما حرم الله فيه. يقول علي رضي الله عنه: كل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. وإذا غدا المسلم للصلاة العيد من طريق سن له أن يرجع من طريق آخر. فقد روى البخاري رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق أو طريق. ويا أخي المسلم، فلا تنسى عن إخوانك أي حقهم عليك يا أخي. صلتهم مسرات في المال ومعصرة في الأثر وبركة في الأرزاق والتوفيق في الحياة وأمارة الديار، يكتب الله بها عزة وتملئ بها القلوب الجلاء أجلالا وهيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أسره فليصل رحمه. رواه البخاري. وإذا لم ما تجد ما تؤدي به حق الأقربين فقل لهم قولا لينا. معاشر النساء، إن من شكر الله تعالى في حقهن أن تلتزمن بأدب الإسلام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا.
بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأعطينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله وأعطينا أزواجهن أو أزواجكن بالمعروف واحفظنا أعراضهن والتزمنا بالحجاب الشرعي على خشية وعفة وقرأنا كتاب الله وتصدقنا ولو من هليتكن تجد الصواب ذلك عند الله يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. إن الله يأمر بالصلاة وينهى عن الصلاة يأمر بالإحسان Soma wani wana da maran bezito wani ben da maran bezide tun da kana burozi annabi sallallahu alaihi wasallam abu da dama abuga kutuba wo kisba lake kige jingar kutuba na esibe ge be den ka chabu mboso wo chona balbal sibani kutuba bu bilarana nem be din de defe na karoze anya ski wona tumare ana brombation de ketane amanyo joga nyane nyona la da ngil wenu edena. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui a facilité les choses aux croyants. Il a dit, c'est-à-dire ceux-là qui sont venus et entendus exécuter la prière, il est de leur devoir, c'est-à-dire s'ils ont le temps d'attendre et d'écouter la prêche, mais s'ils ont d'autres occupations également, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que vraiment c'est son amour et son pardon soit lorsque les croyants Tom down. El metal ganang bang do YouTube da, okay? Ay, mo binjo over lidi. Aba itlete. Kofi mama mako jova. Il faut que la rombo. Oh, frère abo. Aba itlete. Aba mi ko aba goro. Dan no ko janya. Ato mi de frère abo. Domi kita da jo de na gaba tan kita jenzo ina bu kijan kun bawa albasa ko ta kwa an nimna wala na set pasi jingar kum karo belaga an adul YouTube da yan na ye je be na be so
Belana kanado belaga belana fong be rega nga jak deli des vera quoi. Ah bo YouTube rose. Ala berna ingar kumuka. Berna bo YouTube rose. Ah tana. Wende mana. Mana nai. Ko YouTube rose berna. Tafsir do kada. Wonna bo YouTube rose. Anya jam Ramadan ya wuga. Ame anya vulde de photo watan video watan tanga simben tanga al takade. Nyanga na kada na. Alayhi salam. Maziru ce ni le da zinde ba wurin de da yo dor na nyala de ndu de radio endani nya der daram la nako do ba ma fe ko Dana anya jantal ma. be ma bung bo nyang ma wa ma fe ga ko som dana talay sola naga par so tu zuzun bruno biya so cho bi kile da amin inshallah Wala da Syria e ba wanda ba na tele imma shakira ko imma No, money. no no we ke man wana na Oh, yo nya. c'est moi no no we ke te nyani to motana il nous a créé dans la anya motere du yer ngone Mama dan sang mati yere. bong no ma gisse Do ji da bu kunu da de on di lam la Do ji da. Sok da ben. ami c'est que nous puissions entendre et nous puissions voir et nous puissions également louer. Allah subhanahu wa ta'ala il en a fait ainsi, mais il a donné également c'est-à-dire le libre choix à tous ses hommes, à tout homme qu'il a créé. Il est libre de suivre, c'est-à-dire ce qui est bon, comme il est également libre de suivre ce qui est mauvais. Mais quand il suivra ce qui est bon, il va recevoir, c'est-à-dire une récompense de sa part. Tandis que s'il suit ce qui est mauvais également, il n'a qu'à se préparer à attendre, c'est-à-dire le châtiment ou bien le coup de son créateur. Nous prions là, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de nous avoir créé, c'est-à-dire voyant, entendant et c'est-à-dire comprenant également. Mama abu ga sunan da adibu ozol ga sawo no gona de buna mun marane alir ga marane ya alir ko da sosai amma abu do wannan isa so ala da amin na mu da fitin roza so wore ma kutuba langa i da buna no le hasan da husaini ko ba kaza no gode sa banga na re da ganga jo ga si sor ko no de to mo do sosai mi dala na mi biya ba de mi fitina getana te bona ngana malante do e di bo mu do na kasina le madela le de fitina wa roza ambi ganya ni de dia ganya ba tuna do nyana sa ba so la kata Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un disque de conseil, c'est-à-dire cela s'est passé, c'est-à-dire du temps de notre messager. Et c'est ce qu'il avait dit, c'est-à-dire nos enfants comme nos femmes sont des problèmes pour nous. Mais il a donné le goût à tout un chacun de savoir bien gérer sa famille. C'est pourquoi nous demandons aux parents, c'est-à-dire de bien avoir le contrôle de leurs enfants, c'est-à-dire bien les tenir, bien les dorloter et c'est-à-dire les faire suivre le calme également. Donc, sinje soro kono walada ko be yasmi minana akut ko lodo smi mina be jam mozi fe ni na rahuma barna ga walada wo musiti na to ala fiana belega sabi isma rabbika ala wa dira kadana mo ga wama e kabase surati yasin na e ferna se mo anda be mi watin dana e mo bote mo ba fada do de na te na wona diri le de na de na wo de na ku le de na belen boro do de vey na yuko normal ba sen na di rich woro na ngana sala na bezin bada amma ko ko ndi ko da wa bra nya bezum ka bede fo na won bisna de de now
wallahi wa nunya anda sala ka to so ni so ko no zona ama so ba ni ko nyam ni zigete na wonon dole rakum alam bonde da sai tasar sai no bu ala be te da sai mo avozo bra pata be mu chenda bedana mo na toro don domo bedana mo na toro dan ba dan dan do bro dan ko den de dan ka ko de ko to wa bedana mo na toro to mo na na lo nyo la bro da tasar sai si ni ko kan do. Toutes nos louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux qui a aimé l'homme, c'est-à-dire juste après qu'il l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ceci, c'est-à-dire pour l'éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme et en plus de ça, il a créé tout ce qui est dans l'univers et il a créé, c'est-à-dire des bestiaux, les bêtes de toutes sortes, c'est-à-dire certaines bêtes, nous avons l'autorité de les nourrir, tandis que d'autres bêtes, elles se nourrissent elles-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a force sur tout. Et également Allah subhanahu wa ta'ala, il a soumis, c'est-à-dire ces bêtes-là à notre volonté. Vous allez voir un homme, c'est-à-dire arçonner, c'est-à-dire un cheval, le dompter avec toutes les forces qu'il veut. Mais le cheval a beaucoup plus de force que l'homme. Il en est demain, c'est-à-dire vous allez voir l'homme dompter même le lion. Tandis que l'homme, le lion est capable de dévorer en un clin d'œil, c'est-à-dire l'homme. Et vous allez voir l'homme assis même sur le dos même de l'éléphant et faire tout ce qu'il veut. Tandis que toutes ces bêtes dont je viens d'énoncer là, elles sont plus fortes, elles sont plus robustes que l'homme. Tout cela, c'est pour manifester la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala pour nous les croyants qui avons déjà attesté, c'est-à-dire de son autorité. Ce n'est pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'autorité pour l'homme à l'homme, afin qu'il puisse être reconnaissant et lui louer. Nous rendons louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour en faire ainsi. Dans un seul mot, le Coran nous rozona, quelque chose pour le banutana. Parce que dans un, nous avons des problèmes parce que nous avons des Syria, nous sommes arjanana. Problème parce que nous avons des Natimba, parce que nous sommes et nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir fait ceci, il a remarqué que c'est-à-dire il y a une partie des hommes qui ont délaissé ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Et ils suivent leur passion. Ceux-là, ils sont dans l'errance. Ils ont erré et ils sont des égarés. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il s'est dit, après avoir donné à nos précédents, c'est-à-dire les connaissances, que ce soit dans les Bibles ou bien dans la Torah, il a fait descendre également, c'est-à-dire le Saint-Coran, qui est confirmateur, c'est-à-dire des autres précédents. Tout ceci là pour nous faire savoir que là, lui et sa présence, elles sont vraiment, il est dominant sur nous. Maintenant, c'est dans ce bébois qui a été créé pour cela. Avec des crédits à ces nyondes, avec des nyondes à cet activité, banata, gaz dans son bon. Quand on doit tout chez nous, et son aide kada. Albo comme kadala, et des hauts fous na douze. Belém Bangazana, Anya Bena, si de 15, 16, 17, 18 mai, Inch'Allah. Donc, la Kabiri Basso, c'est un goro, les hommes, la Sarwaro, Naam. En guise de rappel, c'est-à-dire nous rendons louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir fait vivre, c'est-à-dire à cette époque-là. Et comme vous le savez, c'est un mois béni, c'est-à-dire le mois du Hajj, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé. C'est pourquoi, c'est-à-dire les 13 jours, c'est-à-dire à partir du 10e jour que nous sommes aujourd'hui, c'est notre devoir, c'est-à-dire de louer chaque fois notre Créateur pour nous avoir fait en tant qu'être vivant. Il aurait pu peut-être nous faire des animaux ou bien d'autres choses, mais il a fait que nous soyons des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup d'amour pour nous. C'est pourquoi nous devons le louer les 3 jours également qui suivent, c'est-à-dire le jour de cette fête également. بلما ده حديث ده دوغون سي بارامك ابن عباس جو ودس ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد بدي ده لان كلكه بس دي يازو ده يازن بنابله سرق الله كتاري سبدا كان برضو ايوا ولدا سي يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام طب اسدومي ده كان مروزي ويبانا اسرقون ده وبيسرقون وانا كتاري بيجي فند فنوانا بكاباسا اسرقون ومبيا فوكنا اي ومبيا فوكنا يعني حديد ومبيا فوندا يعني بدا donc toujours comme nous le disons, on continue par louer notre Créateur. Et les 10 jours qu'il nous a donnés, c'est-à-dire les 12 jours qui correspondent, c'est-à-dire au mois de Hajj, qui sont des jours prépondérants. Et on avait dit autrefois que, c'est-à-dire pendant les jours là,
ceux-là qui faisaient, c'est-à-dire de bonnes œuvres, lorsqu'ils font encore davantage, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les multiplier, c'est-à-dire à des degrés supérieurs. Donc c'est pourquoi il est de notre devoir, c'est-à-dire de le louer davantage, et ceci en témoignage et en reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Merci. Bomi bige do darage da mu mati ke woro bomi bige be la kamata yoro to dena bilem bana blen wona la sede ko wona sur ko wa banana fo ya ninka ya naw ya rakumi ga dawle se abege irkudum wa mezo ku fo era borol be ba mezo ko naw era le bedo ba mezo ko rakumi abege be la se lin ke do woro da mate seral ba mezo eran to zone ko rakumi ge istage o bi ge bozol bidana eral boromis bakura eral boromis bakura mi ama anya vena ganye de zomo wa jizbleni ba fo go songo no fo ke tsoma go dona mana me de zomo mle la kum ke da soma ko nana mana me de zomo mle es bisul par ke bo so la katara. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui a créé les bêtes et qui a créé des choses afin que nous puissions nous nourrir de ces bêtes-là. Il en est des bêtes, c'est-à-dire dont nous nourrissons, c'est-à-dire de leur chair, de leur peau, de leur crin, et également, c'est-à-dire du lait de ces bêtes-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien voulu cela, et il a choisi, c'est-à-dire des bêtes qui sont pures. On a cité par exemple le cas, c'est-à-dire du mouton, on a cité le cas de la chèvre, on a cité le cas de la bête, de la vache, et on a cité également le cas du chameau. C'est-à-dire toutes ces bêtes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agréées comme des bêtes pures. C'est pourquoi à ces occasions, si vous avez la capacité, vous pouvez tuer ces bêtes-là ou bien vous pouvez les égorger en énonçant le nom de Allah sur ces bêtes-là et faire manger ces bêtes-là aux nécessités et à vos familles. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux pour nous avoir facilité les choses. En guise de rappel, nous avons dit que c'est-à-dire, concernant c'est-à-dire les chameaux, c'est-à-dire il peut arriver que cette personne se réunisse et puisse tuer. Mais l'autre fois, on avait dit que c'était oui, c'est une erreur de notre part, mais il nous l'a pardonné. C'est 7. 7 au lieu de 8. Non, 7. De même que la vache, 7 au lieu de 8. Ok. Abla bide, ane bozo nadar. Les bozo nekaya fu belemo erodna bolo lunda fu takabla wala na zurna lu. Ya bine nenka akala na se bene. To kanao awandal na se 200 taka, rakuma awandal na se 5. Bon na hikmu ba nona. Allahu a'lam. Solla katare. Amam do yubeleni. Sa sahabu naro to yubelana ne bo dos bo yubo desana ko dore. Ama be kala be nyaade be gas be tiga ba wabe ne yo araha. Ya be be kala be bizra wa yom. Ya be be farko ne wa bele. Ya be be jobo robata. Na mo kenya de la rawi dinda bata solla ci yo. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vous allez le voir, ça dit, il est clément. C'est pourquoi dans l'exécution des bêtes, on ne watch pas n'importe quelle bête. Il y a un certain âge qu'une bête doit avoir avant qu'elle ne subisse, c'est-à-dire ce sacrifice-là. Donc c'est à vous ou bien c'est à nous de nous renseigner sur cette étape-là. Mais il est aussi conseillé, c'est-à-dire lorsqu'on aura à faire ce sacrifice-là, qu'on fasse sacrifice des bêtes qui sont en bonne santé, des bêtes qui jouissent d'une santé parfaite, pas des bêtes qui sont malades ou bien qui sont peut-être qui ont des calamités ou bien des infirmités. C'est mauvais. Car vous-même, vous n'accepterez jamais qu'on vous donne ce qui est mauvais. Et celui qui donne ce qui est mauvais, il aura toujours à fermer l'œil avant de le donner. Ou bien celui qui aura à recevoir aura à fermer les yeux. Cela est mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il est digne. Et lorsque nous aurons sacrifié quelque chose, qu'on sacrifie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée. Mais ceux-là qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire et qui sacrifient les choses qui sont mauvaises, ils vont recevoir en récompense, c'est-à-dire ce qui est moindre. Tandis que si vous sacrifiez ce qui est bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner une énorme récompense. Car Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous donne une bonne récompense. Wato jingar de kutuba be belege amma bros ga baba da masu ni da mezu choreje na mezu chona chone domin anya gone alwato fida babba ka fokta na ganyan jingar da to rambe ne kumisi biyel ga base alwato tenge ko 10 jours ka da ba mata da to amma da mezu de bele da alwato awli ni sunna tuma da so amma muslim mezu fa ba woni bidan faru da na gasi feni tinya wula na bi boss ndar na futusu sinje kira do ya do jona njalla ko dombe bangu tire ko ta da darno to yani ne de famille to ko dombe mbola ka der saro ko dombe ndasa ze ko absolu moy de ko e ko tel to domina dona ande ko abun benge su ko toble ko ro ko ne ba chamba la dum ka der so be yelem
gani bo ko sa ay de gal hirige atara mo blues bala do do patno. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est-à-dire la pêche est exceptionnelle et elle est en guise, c'est-à-dire d'information. Car celui-là qui s'informe, c'est-à-dire se cultive davantage. Et concernant, c'est-à-dire les bêtes qu'on a sacrifiées, c'est-à-dire il est normal qu'on puisse faire, c'est-à-dire un tas de trois, c'est-à-dire on peut faire 3 parties. On divise la bête en 3 parties. Et cela, je vais vous expliquer. Une partie, elle est sacrifiée, est concernée. Elle va concerner, c'est-à-dire ceux-là qui sont les déshérités. Une partie sera concernée pour la famille et une autre partie en guise de quelques jours qui vont suivre la fête pour également la famille ou bien les disciplines. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé ainsi et il a informé notre messager. Avant, il faisait tout ça en une journée. Mais, c'est-à-dire les meilleures informations sont venues car il y a aussi des hommes qui en souffrent. C'est pourquoi d'autres jours après la fête également, il faut que les hommes y mangent. Ok, on est là. Sur le point de la catastrophe. Bele moro est-ce que sort de gobier aussi au zaman. Domi ayo zo les sur passer wala bien dar fi. E fa ñu weesu kebezo. Wallahi chariyat de ko bari. Abu ga boto ga bugai da jana da weesu ma ba da dande. Ndu ba do kana zo mon mo ro kana do ko te ya. So dem sala kare. Ado zo le weesu ni bende la kare. Bele to peut être on. Mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire notre religion nous conseille toujours, c'est-à-dire d'être solidaire. Et la solidarité, c'est-à-dire, elle s'énonce déjà parmi, c'est-à-dire les 5 préceptes de l'islam. Nous sommes communautaristes. On s'éloigne de l'égoïsme et on s'éloigne de ce qui est, c'est-à-dire, ce qui éloigne l'homme de l'autre. Donc, en général, c'est-à-dire, notre religion nous demande d'être ensemble. C'est pourquoi, c'est-à-dire, nous devons cultiver, c'est-à-dire, le sentiment de communauté. En ces jours-ci, vous allez remarquer que, c'est-à-dire, nos parents avaient depuis longtemps, ils étaient communautaires. Et pourquoi nous vivons peu? Parce que nous sommes des égoïstes et nous sommes des hommes de caprice. C'est très mauvais. Donc, qu'on évite ce comportement-là et qu'on se réfère aux habitudes de nos parents. C'est bénéfique pour nous. Donc, nous avons le cas de Bolosi. Assis, nous avons un autre pour les bons et les sorors. Avec un nouvel de tout, nous avons un patenay. Nous n'avons pas patenay. Le Kabasava patenay. Nous avons gagné les guerres de Tiama. Louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux qui a dit que c'est tout bien que vous faites, vous allez le récolter en retour. Celui-là qui nourrit, celui-là qui désaltère, aura beaucoup plus de récompense par rapport à celui-là qui refuse de nourrir et qui est encore de surpoids, c'est-à-dire un homme réservé ou bien un homme qui garde tout pour lui. L'égoïsme est une mauvaise chose. C'est-à-dire en ce jour de fête, ceux-là qui ont les moyens, c'est-à-dire qui nourrissent les autres. Et ceux-là également qui n'ont pas les moyens, qui se fassent assister. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que sa grâce soit sur ceux-là qui donnent ou bien ceux-là qui luttent pour que la communauté soit ensemble. Regardez vous moi c'est le quoi nakana dogo nona asle bese bi bo muslimin ba na kare anya ga zonon ba na kare muslimin kare amma sinje de islam wa wandinde enna ba la salami ga galila islam dare desi muslimin da mi ko uba na kadalana mala idrisu lele mula galina uba galina ele da mi ko islam ale bode kala kala kende amma ya dala so sunye de dana ba na kala me zatala ba nya ga barkan na musnaka. En guise de conseil, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi il a dit cela, c'est-à-dire lorsque vous venez pour prier, vous avez, c'est-à-dire, pris un chemin. Et du retour, il est conseillé que vous suivez un autre chemin. Mais nous sommes dans un milieu où, c'est-à-dire, nous vivons éloignés, c'est-à-dire, de ce lieu-là. Et nous avons pris, c'est-à-dire, des moyens de communication qui ne peuvent que nous conduire à ces lieux-là. Mais il est conseillé, lorsque vous arrivez près de votre maison, de choisir un autre chemin par lequel vous êtes sorti, en guise de connaissance. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous sera reconnaissant. Mais il faut éviter également, c'est-à-dire d'emprunter des chemins qui peuvent vous faire traiter d'un voleur. Lorsque vous êtes passé par la porte d'entrée, n'allez pas passer peut-être par les portes de garage ou bien d'autres choses comme ça, c'est mauvais. Donc utilisez ce qui est favorable et ce qui est recommandé.
bon moi sama kam sana bon nga ba kaw ban jaar sama kaw ba de kilo ada khona ada sudomi alu ba de na wara ba ba ni tina alu ba be de bele ba ba gala na chercher bo boss ba suno ci na de sai ba de kebla de matra de moi maté donc tout ceci en guise d'explication ou bien en guise de correctificatif. Sachez-le que c'est-à-dire les précédents, ceux qui nous ont précédés avant, lorsqu'ils allaient faire le Hajj et qu'ils revenaient chez eux, ils passaient par des chemins qui n'étaient pas conseillés. Mais notre connaisseur, le digne des connaisseurs, a rectifié les choses. Il a dit, c'est-à-dire, entrez dans vos maisons par leur porte et non pas par d'autres choses. Il y en a des kutuba à l'hôtel, ama, à l'ouatem nakna, à debout et des kutubana, où est véré à la racée, et la sour, et jarme de la sorola. E jarme dana sorola do mi da kana brose mi da da boto do mi nda la bada wala sabata do bala mi yo ama bodo son baro do lo sala kay de la sin nyora ka do zomo ila suru yom des boata abala na ala de la fi sabilillah sorozi da kan kama na so dali hiri. Donc en guise de rappel, c'est-à-dire notre messager avait eu à attirer l'attention, c'est-à-dire de nos mères, de nos soeurs et de nos cousines ou bien de nos tantes. Parce qu'il avait déjà vu ce que c'est que le paradis et il a vu ce que c'est que l'enfer. Il a remarqué que ça y avait un nombre très important, c'est-à-dire de femmes qui étaient dans ces lieux-là. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y avait pas des hommes. C'est pourquoi il a demandé, c'est-à-dire à nos mères, à nos tantes et à nos cousines de dépenser énormément dans le chemin là, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il puisse leur faire grâce. Nous vous demandons, vous qui êtes ici présents, c'est-à-dire en sortant, soyez reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous avoir donné ce jour-ci qui est un jour important et soyez lui reconnaissants par des grâces car Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas perdre sa vie le mérite de votre foi. Allah subhanahu wa ta'ala le tout miséricordieux, le très miséricordieux vous encourage dans tout ce qui est bon et vous éloigne de ce qui est mauvais. ورونكي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وعدلنا واتو الفا وعلى بد الشريدانا إسي إسورو بنو ودوز ويني وعلى زكاة يا بنو وعلى زي سورو قبل مبورو وغون إسي إسو no dozi iduru bonde de wan tari sur bona sur bon sur bo yani mo yo arjana ese be gon dana sahabu wara bata ese kazu ba digir ba ke digar dal wati wan jare de la soro na kazu digir da seso do mi so do su me pala soro ngabo bunga seso mo bi ko to soro na bona alfa go bonga bi yelena ina bara be hale bi gere dal hire ko bonga do mi tabaraka na sallallahu alaihi wasallam bo be arjana da ke bo no bi be kala kare. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est-à-dire que la vie sur cette terre ne nous fasse pas, c'est-à-dire des hommes qui vont oublier l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit par l'intermédiaire de son messager que ce qu'il donne, c'est-à-dire dans l'au-delà, est mille fois plus meilleur que ce que nous avons sur cette terre-là. Donc, en guise de reconnaissance, pour affermir la foi de ceux-là qui ont déjà attesté de l'unicité de leur Créateur. C'est pourquoi il a dit, ceux-là qui ont dépensé dans le chemin de leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur sera reconnaissant. Vous êtes rentrés dans la mosquée, vous avez donné votre aumône. En plus de cela, vous vous êtes sacrifiés à le prier. Et en plus de cela, vous l'avez loué. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous pardonner vos fautes. Et il est capable de vous élever à des degrés supérieurs. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est-à-dire de nous effacer tous les péchés présents, passés et futurs. Et également de nous mettre au jour de la résurrection à des places, c'est-à-dire agréables. Bawo ngena da nanda ko sai ka da ba da nga si de feru wase wato ba fuso da siriya baka ba fuso da de loni ba fuso da de loni kana ba ko nyo zo da de loni façon wa wi bon matana bo wal na bo ni ni bela ba matana be ase matana na e matana na ja ru de normal matana e bozi mo monsieur bozina ameka la de no yesidel façon kada mala be kasila de ifir weswe bachara bade bo fubede tumuro beke ida rawa na bade tumuro afara na sine de chiro do jorna abala na bal ala baka zuna da wana kurmoge bi boss banganta alo balig nyana ne worna wasan da dibs jetu cheta ne yel bi boss alo la disgena na ma kazo digirda bang ta se ko digir e wona wesiria da beka benga bala se be boss da tisda ko jendo ande de kala bala se de ben bang ne na. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui-là qui le guide est celui-là qui est le bien guidé. Tandis que celui-là qui s'égare, Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'égarer dans son aberration. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner, c'est-à-dire du chemin du diable.
C'est pourquoi il est conseillé aux parents, c'est-à-dire à ceux-là qui sont en couple, qui ont des femmes, c'est-à-dire de les éduquer, de donner de bons conseils à sa femme, c'est-à-dire de la faire savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le suprême des suprêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire elle doit avoir la crainte de son créateur, comme le mari également, lui aussi il doit avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui-là qui donne un exemple ne peut pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas donner un conseil à quelqu'un si vous-même vous ne le suivez pas. C'est mauvais. Donc si vous dites à vos femmes de vous être soumises, essayez également de faire des bonnes choses. Et également la femme, lorsqu'elle communique avec quelqu'un, elle ne doit pas communiquer de la même façon qu'elle communique avec son mari. Il faut qu'elle arrange sa voix. La façon dont elle parle avec son mari, si c'est doux, et qu'elle parle avec quelqu'un, c'est-à-dire que ça soit un peu, que ça soit distinctif. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il a dit ça. Et mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit également que ça dit, les femmes, elles doivent préserver leur nudité. Lorsqu'une femme sort de sa maison, elle doit s'habiller conformément au précepte de la sunna. C'est-à-dire que toutes les parties du corps soient bien moulées. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'ordre à nous les hommes de toutefois baisser notre regard. Car celui-là qui regarde est capable de commettre un péché. On ne peut jamais aimer une femme ou on ne peut avoir une intention sur une femme si on ne l'a pas regardée 2 ou bien 3 fois. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, voulant nous éviter les péchés, il a dit ce qui vous appartient, admirez cela. Mais ce qui ne vous appartient pas, écartez-vous de cela. Parce que celui-là qui s'approche, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit celui-là qui s'approche de la fornication. Il n'a pas dit celui-là qui fait la fornication, mais il a dit celui-là qui s'approche de la fornication, il va subir son châtiment. Donc nous prions Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'il fasse vraiment que nos yeux soient abaissés et qu'Allah qu'il fasse également que le diable ne nous tente pas. Wato, ba uga belan bono bide deni. Na na to to konna. E se sahabi nare. Wambe an aluga pa ale guju bo guju makon na bim. Ujuwo fudo o wone konen tala dem jona o joges o manan galani yes be bada kale bot wallahi bunar ga man membe be beneche ges ma do maga bes me bena ba o jonga mun ko luma ges ndata de ka karumle wala la sinje amena ala idisum wujuna de ala balba na mi do be be so wujuna de be ka si diso awuje ade wuju ade ka ta na de c'est le fond de la carborose. Donc mes chers frères et sœurs, ça dit ce que nous disons en nous inspirant, c'est-à-dire des preuves du passé. Écoutez ceci, c'est une histoire réelle qui s'est passée, c'est-à-dire du temps de notre messager. Il y avait un homme qui, à force d'admirer une femme, a perdu toutes les intentions jusqu'à il est allé prendre sa tête effroyée contre un mur. Et vous-même, vous savez, quand quelqu'un cogne sa tête contre un mur avec force, il va avoir une boule qui va jaillir de son crâne. Et c'est ainsi que la personne-là, elle a eu comme conséquence le fait d'admirer une autre femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les femmes, c'est-à-dire d'une beauté exceptionnelle. Et les femmes, c'est-à-dire, elles sont nos mères et elles sont nos admiratrices également. Donc c'est pourquoi pour éviter de telles conséquences ou bien de tels comportements, on nous donne conseil, c'est-à-dire de ne pas trop admirer, c'est-à-dire les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit que chaque fois vous allez baisser votre tête et aller tomber dans le trou. Mais lorsque vous allez voir une femme, dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans votre intérêt que Allah subhanahu wa ta'ala, tu as créé quelque chose de beau et tu es le créateur, mais je ne vais pas me lancer dans cette folie-là. Qu'on s'inspire du c'est-à-dire de Youssouf qui a été exemplaire quand même. Nous ne déclarons pas rosé. Nous abge alwa gele de la carlo ba rose woni le ben la carna ba mo to ma tana shi ko ga se zo le اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين اللهم انصر مجاهدين في كل مكان وزمان اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في كل مكان وزمان اللهم اجعلنا سالمين اللهم اجعلنا سالمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم نسال
نسألك اللهم عز وجل أن تتقبل منا المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها صالح الأعمال، ومن الحجاج البيت العتيق خاصة وحجهم وسعيهم، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين وقد فازوا بحجهم مبرور وسعي مشكور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سوركم تمدارك فرو سوركم تدويزني جاجنا سوتشوي بربطا موسوت جانا سوتو سوتي بوبو زنان دانا سوفوز تشلوي سوفا ربطار جنة الفردوس. سوركم يدبيزر كتال برناري سوركم يدبيزر كتال برناري بدا حجي وانا على جوا سوكم على فيا وبي سوركم عباس وكبابيس بكتال نانا سوباس دانلو وبي سوركم عباس وكبابيس بكتال سوباس دانلو سوري تشادو روزان بركة سوركم إنيوس بوبرو كده بوبرو كده بورسنا سونيوسي ومدلي بجودي نا سودا البركة يا زورو سورو كورا بالام بوجي بينا لا نا سوفوالا بالام بورو كورو كورو نا سودا سونولة بورو لا سودا سونودوزو سورو كورو كوبلة على تلو نازا سورو كورو البركة بروزي على بورو بزانا بالام كورو نا سورو بتشونا سورو كورو تسورو البركة بدا بكي سورو بدات كروس بابا سورو كورو أبو يارز كورو سورو بيندا أنا بورو يارز كورو سورو بيوه سورو كورو بوردا حديدا بورو حديدا سينا سورو بالكوزو بالبا متمبلي سورو كورو بدا حدي سورو بكابس بكم معربة من عليه سورو بكابس معربة من عليه نرى كتاب سورو كونو تنا برفعه سبوا ربي كريم. Yes,